डियर स्टूडेंट्स, आज आम डिस्कसन करवा 1832 मसीहा संस्कार आईन विषय आलोचना कर। प्रथम आम इंट्रोडक्शन रखा जे 1830 ख्रीष्टाब्द नवेम्बर मासरे ड्यूक ऑफ वेलिंगटन पतन होता। परे लॉर्ड ग्रे इंग्लैंडर प्रधानमंत्री होते। से संसदीय संस्कारर जड़े प्रमुख समर्थक थिले एवं क्षमता ग्रहण करने परे मतदान व्यवस्थार संस्कार निमित्त लॉर्ड दरहाम को नेतृत्व में एक समिति गठन करथिले। उक्त समिति निकृष्ट एवं पॉकेट बर पिला माने यार अर्थ होची क्षुद्र निर्वाचन मंडली। तो निकृष्ट और पॉकेट बर गुड़िकर विलोप, नूतन कर सृष्टि होइथिबा सहर गुड़ी को मताधिकार प्रदान बा भोट अधिकार प्रदान एवं समान मताधिकार व्यवस्थार प्रचलन निमित्त सुपारिश करथिले। उक्त सुपारिश को तर्जमा करी सर जॉन रसेल एक संस्कार चिठा प्रस्तुत करथिले। तहिरे 50 कोटी बर को विलोप करने पिला माने बर मीन्स निर्वाचन मंडली 50 कोटी बर को विलोप करने एवं एक रु अधिक प्रतिनिधि पठाउथबा 50 कोटी बररू मात्र जड़े लेखाए प्रतिनिधि निर्वाचित होगापाई व्यवस्था थिला। 1831 ख्रीष्टाब्द उक्त आईन विधेयक आगत हैला, हेले समिति स्तर रे काट खाई जाइथिला। 1831 ख्रीष्टाब्दर संसदीय निर्वाचन रे संस्कारवादी व्हिग दल विजयी होइथिला एवं लॉर्ड ग्रेंकर नेतृत्व में से माने 131 गोटी अधिक आसन लाभ कर विजयी होइथिले। तापरे तांको दल तरफ सर जॉन रसेल उक्त विधेयक रे केतक परिवर्तन करी आगत करथिले। हाउस ऑफ कॉमन्स रे गृहीत होइथिला, हेले हाउस ऑफ लॉर्ड्स उक्त विधेयक को अग्राह्य कर देथिले। 1832 ख्रीष्टाब्द जून मासरे सर जॉन रसेल तृतीय थर पाई उपस्थापन करथिले, हेले हाउस ऑफ लॉर्ड्स रे पुनर्बार अग्राह्य होईगला। तापरे प्रधानमंत्री ग्रे हाउस ऑफ लॉर्ड्स रो सभ्य संख्या वृद्धि करबा पाई राजा को परामर्श देथिले, हेले उक्त प्रस्ताव को राजा ग्रहण कले नहीं। तेणुकरी ग्रे इस्तीफा देथिले। तापरे मंत्रिमंडल गठन करबा पाई वेलिंगटन को आमंत्रण करा जायथिला, हेले से सरकार गठन करि पारि नथिले। तापरे पुनर्बार लॉर्ड ग्रे को सरकार गठन करबा पाई आमंत्रण करागला। हाउस ऑफ लॉर्ड्स रो सभ्य संख्या वृद्धि करबा पाई अनुमति दियागला। फलस्वरूप व्हिग संख्या गरिष्ठतार आशंका रे हाउस ऑफ लॉर्ड्स रो सभ्य माने आतंकित होई पड़िले। परिशेष रे से माने संस्कार आईन विधेयक को ग्रहण करनेले। तापरे 1832 ख्रीष्टाब्दर संस्कार आईन चिठा आईन रे परिणत होइथिला। एबे आमे आलोचना करिबा 1832 मसीहा संस्कार आईन रो विधि व्यवस्था कोन थिला। एक रे जेउ बर बा निर्वाचन मंडलीर लोक संख्या 2000 रु कम सही सबु बर गुड़िकर प्रतिनिधि निर्वाचन करिबार अधिकार लोप करागला। से माने भविष्यत रे पार्लियामेंट को प्रतिनिधि प्रेरण करें नहीं। एहीपरि बरर संख्या थिला 56। ओल्ड सेरम, बर्कली प्रभृति सहर गुड़िक प्रतिनिधि निर्वाचन अधिकार हराई बसिले। नेक्स्ट 2000 रु 4000 लोक संख्या विशिष्ट सहर जेपरिक विल्टन, मॉल्स मेसबेरी इत्यादि एकाधिक सभ्य निर्वाचन स्थल रे केवल मात्र जड़े प्रतिनिधि निर्वाचन करने अधिकार पाइथिले। उपरोक्त व्यवस्था द्वारा 143 आसन अन्यथा बंटन करने निमित्त उपलब्धि करागला बा उपलब्धि हैला। 3 रे बरगुड़िक समान भोट अधिकार दिगला। वार्षिक 10 पाउंड टिकस देउथवा व्यक्ति भोट अधिकार पाइले से गृह मालिक होई पारंते, भड़ाटिया मध्य होई पारंते, किंतु वार्षिक 10 पाउंड टिकस निश्चित भाव में देउथिबे। नेक्स्ट 4 रे रहिला काउंटी गुड़िक 10 पाउंड वार्षिक खजना देउथवा गृह मालिक
40 ପାଉଣ୍ଡ ଖଜଣା ଦେଉଥିବା ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଲିକ ବା ଲିଜ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ପାଇଲେ। ପିଲାମାନେ କାଉଣ୍ଟି କହିଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବୁଝାଏ। ଯେମିତି ବରୋ ହେଉଛି ନଗରର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, କାଉଣ୍ଟି ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ତେଣୁ ଏ କାଉଣ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ହେଲା ନା 10 ପାଉଣ୍ଡ ବାର୍ଷିକ ଖଜଣା ଦେଉଥିବା ଗୃହ ମାଲିକ, 40 ପାଉଣ୍ଡ ଖଜଣା ଦେଉଥିବା ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ବା ଲିଜ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋଟ ଦେବା ଅଧିକାର ପାଇଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ 5କୁ ଯିବା। 5 ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ପୁରାତନ ବରଗୁଡ଼ିକର ବିଲୋପ ପରେ ଯେଉଁ 143ଟି ଆସନ ମିଳିଲା ତାହାକୁ ନିମ୍ନମତେ ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା। ଯେପରିକି କରେ କାଉଣ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକୁ 65ଟି ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା, ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 104ରୁ 169କୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଖରେ ନୂତନ କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର, ଲାଙ୍କାସାୟାର ପରି 22ଟି ଶିଳ୍ପନଗରୀକୁ 44ଟି ଆସନ ଦିଆଗଲା। ଗରେ 21ଟି ଆସନ ଛୋଟ ଛୋଟ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଗଲା। ଘରେ ରହିଲା ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସହରାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ 8ଟି ଆସନ ଓ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ସହରାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ 5ଟି ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଭାବୁଥିବ ଯେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଏ ବିଷୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଇଂଲଣ୍ଡର ଅନ୍ୟତମ ଅଂଶବିଶେଷ, ଯାହାକି ଇଂଲଣ୍ଡର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଶାସିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସହରାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ 8ଟି ଆସନ, ଯେମିତି ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସହରାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ 8ଟି ଆସନ ଅଧିକ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର ସହରାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ 5ଟି ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ବରଗୁଡ଼ିକ ବା କାଉଣ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। କିଛି କାଉଣ୍ଟି ବା ବରୋ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ବା ଯେଉଁ ମତଦାନ ଅଧିକାର ହରାଇ ବସିଲେ, ଯେହେତୁ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିବା ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ନୂତନ ସହର ବା କାଉଣ୍ଟି ବା ନୂତନ ବରୋ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମତଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ମତଦାନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା 1832 ମସିହା ସଂସ୍କାର ଆଇନରେ। ଆମେ ଦେଖିବା 6 ପଏଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟଦାତାମାନଙ୍କର ଏକ ରେଜିଷ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ରହିଲା। କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବା ଅଧିକାର ପାଇଲେ। ତ 1832 ମସିହାର ସଂସ୍କାର ଆଇନ 82 ଧାରା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସୁଦୀର୍ଘ ସନନ୍ଦ ଥିଲା। ଏହା କେତେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାର କାଢ଼ି ନେଇଥିଲା, ନୂତନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଆସନ ପୁନର୍ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପଦ୍ଧତିରେ ସଂସ୍କାର କରିଥିଲା। ଉକ୍ତ ଦଲିଲ ଇଂଲଣ୍ଡର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଇତିହାସରେ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଥିଲା। ଟ୍ରେଭେଲିଆନ୍ ଏହାକୁ ଆଧୁନିକ ମାଗ୍ନା କାର୍ଟା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅନେକଙ୍କ ମତରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିପ୍ଳବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ ଏହା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ପୁରାତନ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତତନ୍ତ୍ର ହସ୍ତରୁ ନେଇ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲା। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତତନ୍ତ୍ରରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ମହାନ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇନଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏହା ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ଏହାର 100 ବର୍ଷ ପରେ ବା 1928 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଏହା ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା କେତେକ ତ୍ରୁଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲା। ନିକୃଷ୍ଟ ଓ ପକେଟ୍ ବରୋ ବିଲୋପ କରି ନୂତନ ସହରାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ତୃତୀୟତଃ, ଭୋଟଦାତାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 3 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ଭୋଟଦାତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥତଃ, ସମାନ ଭୋଟ ଅଧିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା। ପଞ୍ଚମରେ, ଯେଉଁ ଭାବରେ ବିଲ୍ଟି ଗୃହୀତ ହେଲା, ସେଥିରୁ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ କମନ୍ସ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ବା ହାଉସ୍ ଅଫ୍ କମନ୍ସର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଷଷ୍ଠତଃ, ଉକ୍ତ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସଂସ୍କାର ଅବହାୱା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ 1832ରୁ 34 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସଂସ୍କାର, ଯେପରିକି ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥାର ବିଲୋପ, ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନୂତନ କାରଖାନା ଆଇନ, ନଗରପାଳିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଇନ ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା।
ସପ୍ତମରେ ଏହା ପୁରାତନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନୀତି ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। 1832 ମସିହା ପରେ ହୁଇଗ୍ମାନେ ଆଉ ପୁରାତନ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ନାହିଁ। ଟୋରି ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଓ ଏହା ରକ୍ଷଣଶୀଳ ବା କନଜରଭେଟିଭ୍ ଦଳ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ଆଇନର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଅନୁପାତରେ ଏହାର ମେରିଟ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା ଯାହା ବି ହେଉ, ଏହାର ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଇତିହାସରେ ଏହା ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚ୍ଛେଦ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଏକ ମହାନ ଐତିହାସିକ ଦଲିଲ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହାଠାରୁ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦାର ନୀତି ଅନୁସରିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ସଂସ୍କାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ, 1832ର ସଂସ୍କାର ଆଇନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଥାଏ ତମେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।